जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 8 यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसबो आसो पिलाने बिकॉज देखा गले पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची जमार मिस करबे ना एवं तास्त आपण मानकु फ्रेंड्स को शेयर करिवे एवं तास्त जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पाउचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करकु भूलतु ना एवं आपण मानकु फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करंतु देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो डिस्कस द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरिया इन 5th शेड्यूल बा 6th जहाँ कहुते पाने षष्ठ पचारे पाने यह लिखे सहित पंचम और सहित षष्ठ देखते पाने षष्ठ लिखा जाए तले जदि पचारे ताहले भी यह लिखे पाने बुझी नियंतु एठारे कुआ जाउछि जे जो माने जनजाति बा आदिवासी माने अछंती ग्रामांचल बसवास करथांती बा जंगल रे बसवास करथांती सेही मानकु संपूर्ण मात्रा रे स्वाधीनता मिलिबो सबु क्षेत्र रे अधिकार मिलिबो संपूर्ण क्षेत्र में स्वाधीनता जेते सब प्लाने सुरक्षा अच्छी से सब प्लाने से मान को मिलबो अर्थनीति मिलबो संविधान अनुसार से मान को सुरक्षा मिलबो देखिबा एवं से मान को विकास कर जिवो संपूर्ण मात्रा रे पॉजिटिव रे जाउची देखिबा भारत रे विभिन्न भौगोलिक सांस्कृतिक और जनजाति विविधता द्वारा पूर्ण एक राष्ट्र देखते प्लाने कहुच्छी भारत में विभिन्न भौगोलिक अच्छी विभिन्न भौगोलिक भिन्न भिन्न स्टेट अच्छी भिन्न भिन्न भाषा अच्छी भिन्न भिन्न संस्कृति अच्छी और से जगह मानक लोक मान बसवास करछंती जहाँकि जनजाति अटंती बा आदिवासी अटंती से मानकर संपूर्ण सुरक्षा सहित जदि से मानकु संपूर्ण विकास कर जाए ताहले एई राष्ट्र संपूर्ण भाव में गठित हो पारे पूर्ण एक राष्ट्र बोली कहुच्छी एई मानकु द्वारा गोटे पूर्ण राष्ट्र बोली कहुच्छी एही देश रे उत्तर पूर्व अंचल रे बहु संख्यक अनुसूचित जनजाति जनगोष्ठी बसवास करते देखते पिलाने उत्तर पूर्व देखते उत्तर पूर्व राज्य क्यों क्यों सब राज्य जाऊँगी उत्तर पूर्व मन रखिए अरुणाचल प्रदेश जीव आसाम जीव मणिपुर जीव मेघालय जीव मिजोराम जीव नागालैंड जीव सिक्किम जीव त्रिपुरा यही सबू जगार जनजाति बा आदिवासी माने रोचंती यही जगह मानकर जो माने रहंती सेही मानकर संपूर्ण मात्रा विकास से मानकर संस्कृति को विकास कर जिवो से मानकर संस्कृति अच्छी कल्चर अच्छी से मानकर उन्नति से मानकर भाषार उन्नति सबु क्षेत्र में से मानकर विकास कर जिवो या षष्ठ तालिका रे सबु जाक एक्सप्लेन कर जाइछि देखिबा गोटे गोटे एवं जनजाति सहित जनगोष्ठी लोक मान गोष्ठी बसवास करती जो माने कि निजस्व भाषा तांकर भाषा पिलाने आदिवासी मानकर निजर भाषा अच्छी कही थांती और ता सहित संस्कृति अच्छी निजर संस्कृति अच्छी और ऐतिह्य मीन्स इतिहास संबंधित पूरा आगुरी चली आसूची से परंपरा से सब हूँ ऐतिह्य और प्रशासनिक प्रशासन मीन्स कौन शासन से प्रणाली अनुजाई जीवन यापन करती से भाषा अच्छी कल्चर अच्छी संस्कृति अच्छी इतिहास अच्छी से अनुसार जीवन बिताती बोली कहुच्छी जनजाति बा आदिवासी माने यही अंचल अस्तित्व बा जोठारे से माने रहती से अंचल बंचाई निजर अस्तित्व कौन अच्छी भाषा कौन अच्छी एवं निजर भौगोलिक कौन अच्छी एवं निजर संस्कृति कौन अच्छी से सबको बंचाई निजर अस्तित्व से सब पिलाने ओ ता सहित स्वाधीनता को सुरक्षा करने संविधान षष्ठ तालिका 6th शेड्यूल एक विशेष मान्यता देछि षष्ठ तालिका रे सेई लोक मानकर स्वाधीनता मिलिबो ता सहित सुरक्षा मिलिबो से सब नेकिना संविधान षष्ठ तालिका रे विशेष उल्लेख कर जाइछि बा विशेष मान्यता पाइछि जनजाति बा आदिवासी मानकर विकास पाई सबुरे लिखा जाइछि पिलाने ए क्वेश्चन जदि षष्ठ तालिका पचारे जनजाति मानकर षष्ठ तालिका पचारे ताहले पिलाने एहा लिखिबे क्वेश्चन एवं पंचम तालिका पचारे ताहले पिलाने गोटे वीडियो अपलोड हो सारछि से सब देखि नेबे नेक्स्ट षष्ठ तालिकार प्रतिष्ठा केउ परि भाव रे षष्ठ तालिका अछि
সেই ষষ্ঠ তালিকা কেউপରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପିଲାମାନେ 244 ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ତାଲିକା, 275 କହିଲେ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକା, 275(1) ଅନୁଯାୟୀ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକାରେ 275 ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକା ମନେ ରଖିବେ, 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ। ଏସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କିଏ ବି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବା ଦେଖିବା ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିସାରିଲି କେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଛି ସେଇ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକାରେ ବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାସ ରହନ୍ତି ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆସାମ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆସାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଭାଷା ଅଛି। ମେଘାଳୟ ଅଛି, ତ୍ରିପୁରା ଅଛି, ମିଜୋରାମ ଅଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ବିଧାନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଏହିସବୁ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଜନଜାତି ବା ଆଦିବାସୀମାନେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବା ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି। ବିଶେଷତା ବା ଷଷ୍ଠ ତାଲିକାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିକାଶ ଦିଗକୁ ନେଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ନିଜେ, ଶାସିତ ମିନ୍ସ ନିଜେ ଶାସିତ ମିନ୍ସ ଏମିତି ଶାସନ କରିବା ଯାହାକି ସେଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଶାସିତ ହୋଇପାରିବେ, ଏମିତି ବି ଶାସନ କରାଯିବ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶାସିତ ବା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶାସିତ ହେବେ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାର ଟିକେ ମତ ଦରକାର। ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଶାସିତ ହେବେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଉନସିଲ୍, ADCS ଯାହାକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଚାରିପାରେ, ADC ପଚାରିପାରେ। ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବା ନିଜେ ଶାସନ କରିବା, ତା ଅଣ୍ଡର ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଉ ଥରେ ଶାସନ କରିବେ ସେହି ଶାସକ ଆଉ ଟିକେ ବିକାଶ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଯିବେ ବା ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ତାଲିକାର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ ହେବ, ଯାହାକି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ତିଆରି ହେବ। ଏହି ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିଷଦ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ ବା ଯାହାକି ଆଦିବାସୀ ଯାହାକି ଜନଜାତି ମାନେ ରହନ୍ତି ସେଠାରେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଷଦରେ 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଷଦ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସେହି ପରିଷଦରେ 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ବା ଲୋକ ରହିବେ। ସଦସ୍ୟ ମିନ୍ସ ଯାହାକୁ ମେମ୍ବର କୁହାଯାଇଥାଏ, ସଦସ୍ୟ ବା ଲୋକ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ବାଚିତ ହେବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ବିଧି ନିର୍ମାଣ ଶକ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବିଧି ମିନ୍ସ ଆଇନ ଥିବ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସେହି ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନ ଅଛି, ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ଯିଏକି ଜନଜାତି ଥିବେ। ଦେଖିବା ADCS ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଇତି ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରମୁଖ ଯାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ADC ବା ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଭୂମି ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ବା ସେହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଲା କି ଭୂମି ଅଧିକାର, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ଅଧିକାର ହେଲା କି ଭୂମି ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଯାହାକି ଖାସ କରି ସେହି ଲୋକମାନେ ବା ଜନଜାତିମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ। ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିବାରୁ ମରିବା ଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କର ବିକାଶ
ଜଙ୍ଗଲର ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପଦ ଅଛି ସେସବୁ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କେ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ କରିବେ, ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ଜଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଜଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଦ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। ବା ଜଳର ଭେଦଭାବ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଜଳ ଅଛି ବା ପାଣି ଅଛି, ସେଇ ପାଣିରେ ଭେଦଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କେ ଆଗେ ଆସିବେ ଜଳରେ ବା ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟ, ତାଙ୍କେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଚଳିତ ପ୍ରଥା ଉପରେ ନିଜ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହନ୍ତି ସେଇମାନେ ଚାଳିତ ପ୍ରଥା ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା ଚାଲୁଛି ପ୍ରଥା ସେ ଉପରେ ନିଜ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବା ନିଜେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଶାସିତ ହେବେ ବା ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ଆଇନ ତିଆରି କରିବେ, ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଯାହାକି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ଏହି ଆଇନମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅନୁମୋଦନ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ବା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ଆଇନ ଯାହା ତିଆରି କରିବେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ସେହି ଆଇନକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ ଥିବେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିବେ ଯାହାକି ରାଜଧାନୀରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖିକରି ତାଙ୍କେ ଲାଗୁ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼େଇବେ। ହଁ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଅନୁମୋଦନ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ, ବିଚାରାଳୟ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ ସେଇ ଶକ୍ତି ବି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ରହିବ, ଯାହା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ନ୍ୟାୟପାଳି ବା ନ୍ୟାୟ ଯିଏ ଥିବେ ବିଚାରାଳୟରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ, ADCS ଏବଂ ସବ୍ କାଉନସିଲ୍ସ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଅପରାଧ, ଦେଖୁନି ପିଲା, ଯଦି ସାଧାରଣ ବିବାଦ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଲା ବା କିଛି ଅପରାଧ ହେଲା ସେଇ ମାମଲାରେ ବିଚାର ଚଳାଇ ପାରିବ। ଯେ ବିଚାରାଳୟ ଥିବେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, କିଛି ଅପରାଧ ହେଲା, ତାହେଲେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ବିଚାରାଳୟ, ତାଙ୍କେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜନଜାତି ନୀତି ଓ ପ୍ରଥା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ନୀତି ସହିତ ଓ ପ୍ରଥା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଯେ ଥିବେ ଆମର ଯାହା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ସେଇ କିଛି ଅପରାଧକୁ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ବା କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବିଚାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି? ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ? ADCS ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଲ, ଖଣିଜ, ବନସ୍ପତି ମାନେ କ'ଣ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ, ବୃକ୍ଷ, ଗଛଲତା, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗଛଲତା, ବୃକ୍ଷ ଏସବୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବନସ୍ପତି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ADCS ଅନୁସାରେ ବା ଯାହାକି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କୁହାଯାଇଥାଏ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାକି ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ତେଲ କାଢ଼ିବେ ଓ ତା ସହିତ ଖଣିଜ, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଖଣିଜ, ତେଲ, ବନସ୍ପତି, ବୃକ୍ଷଲତା, ଗଛଲତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ କେତେକ କର ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯିଏ ଥିବେ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି, ଯିଏ ଥିବେ ଶାସକ କରୁଥିବେ ବା ସରକାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ, ଖଣିଜ, ବନସ୍ପତି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ କର ବା କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହା ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ସେବା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିକାଶ କାମ ପାଇଁ ଧନ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ହେବ କେଉଁଠାରୁ? ଯାହାକି କର ଆଣିଲେ ସେଇ କରରୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ହେବ, ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ତିଆରି ହେବ। ସେସବୁ କାମ ପାଇଁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ଦେଖିବା ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନ। ନିଯୁକ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ନିଯୁକ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ, ନିଯୁକ୍ତି ମିନ୍ସ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯାହାକି ଶାସନ ହେବ। ADCS ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ADCS ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ
ତାଙ୍କେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯାହାକି ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁଠାରେ କି ରହନ୍ତି ସେଠାରେ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟେ ପଠାଇବେ ଓ ତା ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ପଠାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ କରାଯାଏ ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ମିନ୍ସ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁପରି ଅଛି ତାହାକୁ ନେଇକିନା ଚୟନ କରାଯାଏ ବା ବଛା ଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟ ଓ କାଉନସିଲ ତଥ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକା ବିଷୟରେ ପଚାରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଲେଖିବେ। ପଞ୍ଚମ ତାଲିକା ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟ ଓ କାଉନସିଲ ତଥ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାଉନସିଲର ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆସାମ ଅଛି ବୋର୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆସାମରେ ଯିବ ବୋର୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ କାଉନସିଲ ମନେ ରଖେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ 1 ମାର୍କ ପଚାରିବ ଆସାମରେ ଯାଉଛି ବୋର୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ କାଉନସିଲ। ଦିମା ହାସାଓ କୋବି ଆଙ୍ଗଲୋଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ମେଘାଳୟରେ ଯାଉଛି ଖାସି ହିଲ୍ସ ଦୟନ୍ତିଆ ହିଲ୍ସ ସୋର ହିଲ୍ସ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ମେଘାଳୟରେ ଯାଉଛି ଖାସି ହିଲ୍ସ ଦୟନ୍ତିଆ ହିଲ୍ସ ସୋର ହିଲ୍ସ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ଯାଉଛି ତ୍ରିପୁରା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଅଟୋନୋମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଉନସିଲ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ୍ରିପୁରାରେ ତ୍ରିପୁରା ଟ୍ରାଇବାଲ ବା ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ଅଟୋନୋମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଉନସିଲ। ମିଜୋରାମରେ ଯାଉଛି ଚୋଳମା ମାରା ଓ ଲାଇକ୍ କାଉନସିଲ ଏସବୁ ଯାଉଛି ମିଜୋରାମରେ। ଏବଂ ଏହାର ଦେଖିବା ସଫଳତା ଏବଂ ଚୁନୌତି କ'ଣ ଆସୁଛି ସଫଳତା ଓ ତା ସହିତ ଚୁନୌତି କ'ଣ ଦେଖିବା। ସଫଳତା ଦେଖିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜାତି ଜନମାନସ ନିଜ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରି ନିଜ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚିବାର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାହା ହିଁ ପିଲାମାନେ ସେସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷା ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା ବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରି ଜଳ ଯୋଗାଣ ରଖାଯିବ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚୁନୌତି କ'ଣ ଆସୁଛି ବା ଏମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଚୁନୌତି କ'ଣ ଆସୁଛି ବା ବାଧା କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ବେଳେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଏଡିସିଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦଖଲ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଏ। ବେଳେ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ତା ସହିତ ଏଡିସି ମଧ୍ୟରେ ଦଖଲ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନୁପାତିକ ଧନ ଓ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଧନ ଓ ତା ସହିତ ଆନୁପାତିକ ଧନ ଓ ତା ସହିତ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ବା ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧନ ଓ ତା ସହିତ ଏସବୁ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ବା ବିକାଶ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ ଏସବୁ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏହି କାଉନସିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ଲୋକପାଳିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଏହି କାଉନସିଲ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାରଦର୍ଶୀ ବା ଉନ୍ନତି କରିବା ଦିଗରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକପାଳିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଶେଷ ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ତାଲିକା ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯଦି ଷଷ୍ଠ ତାଲିକା ପଚାରେ ତାହେଲେ ବି ଏହା ଲେଖିବେ। ପଞ୍ଚମ ତାଲିକା ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି ଆଗରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେସବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 100% ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ବି ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନେ କୋର୍ 9 କୋର୍ 10 ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବ। କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଯାକ ଆସିବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ତାଲିକାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ହେବ
ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଯୋଜନା ତିଆରି ହେବ ବା ଏସବୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଦୃଢ଼ ଅଧିକାର ଯୋଗାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ କଲେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଜନଜାତି ସମାଜ ଦୃଢ଼ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କହିଦେଇଛି ଆସାମ ମେଘାଳୟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯିବ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିକିମ୍, ତ୍ରିପୁରା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏସବୁକୁ ବିକାଶ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ହୋଇଯିବ ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯଦି ବିକାଶ କରାଯାଏ, ସମାଜକୁ ଦୃଢ଼ କରାଯାଏ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବା ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ବିକାଶ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି ସେସବୁକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହା ପଡ଼େ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭରେ ଲେଖିବେ ଯାହାକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏସବୁ ପିଲା ଅଧିକାର ଅଛି ଷଷ୍ଠ ତାଲିକାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର। ଏବଂ ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।